मैं वसंत आरबी हिंदी सह शिक्षक श्री मल्लेश्वर हाई स्कूल मारवली में हिंदी शिक्षक रूप में काम कर रहा हूँ। तो बच्चों शुभोदय। तो आज 8वीं कक्षा के लिए जो 7वां पाठ बंदर बाण इस कविता के बारे में तो आज समझिए बच्चों। बंदर बाण, देखिए ये बंदर बाण एक संकलित है। संकलित का मतलब आपको मालूम है। संकलित का मतलब जो संग्रहणे है ना। ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ತಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ನಾವು ಸಂಕಲಿತ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। देखिए इस कविता के द्वारा बच्चे यह सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। बच्चों इस कविता में आपको यह सीख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। समझिए बच्चों, आज का जमाने में यही नियम चल रहे हैं। यही नियम चल रहा है। ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಿಯಮ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದು। ಇಬ್ಬರ ಜಗಳ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ಲಾಭ। ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕವಿತೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವನಿಗೆ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರದು। ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಏನೋ ಬಚ್ಚು, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಚಾರ, ಸಂಘರ್ಷ ತಾವಿಬ್ಬರೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಆಶಯ। ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೂರನೆಯವರು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ಸಮಸ್ಯೆ ಬಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು बंदर बाण, बंदर आपको मालूम है। बंदर ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮಂಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿ, ನಾವು ಮಂಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ। ಬಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಚುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಂಚುವುದು। ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೋತಿಯು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? दो व्यक्ति यहाँ पर जो बिल्ली, दो व्यक्ति, और तीसरा का लाभ किसको होता है? जो बंदर को जो लाभ होता है ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾರೋ ಒಂದು ನೀತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನ ಆಯ್ದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಬಿಲ್ಲಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರ್, ಆ ಬಂದರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ। समझिए बच्चों, देखिए इस पाठ में इस कविता में शब्दार्थ है। देखिए अकड़ मीन्स घमंड, दर्प ಅಂದ್ರೆ ಸೊಕ್ಕು, ಜಂಬ, ದಿಮಾಕು, ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು। ತರಾಜು ಅಂದ್ರೆ तकड़ी, इसी तरह
ಶೇಷ ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಬಚಾ ಹುआ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಕೆ और मजदूरी मजदूरी ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶ್ರಮ और ಕಾಮನ ಅಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಬಯಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋನ ಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಂದರ್ ಕೋಟಿ ಬಾಂಡ್ ಹಂಚು और रोटी रोटी ಅಂದ್ರೆ रोटी समझिए बच्चों इस तरह जो इस कविता में आने वाले कुछ नए शब्द तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा देखिए क्या कविता को मैं पढ़ता हूँ आप ध्यान से किताब की ओर ध्यान से देखकर आप सुनिए इधर। म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई उठा कहीं से रोटी लाई तभी दूसरी बिल्ली आई उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। देखिए म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई उठा कहीं से रोटी लाई तभी दूसरी बिल्ली आई उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली यह तो मेरी रोटी बोली यह तो मेरी रोटी छीन के लाई तो रे कोटी मेरी रोटी मुझको दे दे नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा बंदर ने देखा यह झगड़ा ले तराजू वहां वहां अड़ा बोला झगड़ा ठीक नहीं है बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के अधिक जो देखा टुकड़ा खाया बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम यह टुकड़ा मेरी मजदूरी वही कामना मेरी पूरी बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया झगड़े में था सभी गंवाया। समझिए बच्चों देखिए और एक बार पढ़ता हूं और एक बार ध्यान से सुनिए। म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई उठा कहीं से रोटी लाई म्याऊ म्याऊ बिल्ली आई उठा कहीं से रोटी लाई तभी दूसरे बिल्ली आई उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली या तो मेरी रोटी बोले यह तो मेरी रोटी छीन के लाए तो रे कोटी छीन के लाई तो रे कोटी मेरी रोटी मुझको दे दो नहीं तो मुझसे झगड़ा ले लो झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा बंदर ने देखा यह झगड़ा ले तराजू वह वहां अड़ा बोला झगड़े ठीक नहीं है बांट के खाना बात सही है बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के अधिक जो देखा टुकड़ा खाया बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला सुन लो अब तुम यह टुकड़ा मेरी मजदूरी वही कामना मेरी पूरी बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया झगड़े में था सभी गंवाया। समझिए बच्चों देखिए देखिए इसका जो भावार्थ मैं पहले बताया था इस कविता के द्वारा बच्चे सीख सकते हैं कि और समझ सकते हैं कि
दो व्यक्तियों के झगड़े से ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಗಳದಿಂದ ಒಡೆದಾಟದಿಂದ ಗುದ್ದಾಟದಿಂದ तीसरे का लाभ होता है ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಬಚ್ಚು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಜಗಳ ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಜಗಳವಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೈತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಒಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇತ್ಲಾಗೆ ಸಮಯ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಧ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ರಾಜಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇತ್ಲಾಗೆ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಹಣನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4-5 ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯನು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಬಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ರೀತಿ ಗುದ್ದಾಡಬೇಡಿ ಹೋಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಇದೇ ನಾವು ಇಬ್ರು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜು ತಪ್ಪದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನ 3-4 ಜನರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚದ ಹಣ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ವ್ಯಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಬಂದು ಯೋಚಿಸ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಏನಾಯ್ತದು ಮೂರನೇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅವನ್ನ ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಾಜ ಬಚ್ಚು ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋತಿ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ म्याओ म्याओ बिल्ली हाई एक बिल्ली का आवाज कैसे है एक बिल्ली म्याओ म्याओ बिल्ली हाई ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ बिल्ली का आवाज जो म्याओ 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 एक आवाज निकालकर बिल्ली कहीं से आई ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಬಂತು ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ और उठा कहीं से रोटी लाई यह बिल्ली क्या लेकर आ गया हाँ रोटी लेकर आ गया क्या लेकर आ गया रोटियನ್ನ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಂದಿತ್ತು कौन बिल्ली म्याव म्याव एक आवाज करके और कहीं से एक रोटी को उठाकर लाई थी ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಯಾವುದು ಬೆಕ್ಕು तभी दूसरी बिल्ली आई उसी समय में दूसरी बिल्ली आई अदे संदर्भದಲ್ಲಿ उसी वक्त पर और एक बिल्ली आई उसने भी कुछ अकड़ दिखाए
ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸ್ನೆ ಬಿ, ಅದು ಸಹ ಕುಚ್ ಅಕಡ್ ದಿಖಾಯಿ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತನ್ನ ಅಕಡ್ ಗಮಂಡ್ ದಿಖಾಯಿ, ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು, ಸೊಕ್ಕು ತೋರಿಸ್ತು, ದಿಮಾಕ್ ತೋರಿಸ್ತು ಅಂತ. ಅಕಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಂಬ, ಸೊಕ್ಕು, ದಿಮಾಕು, ದರ್ಪ ಅದು ತೋರಿಸ್ತು. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಬೆಕ್ಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಂಬವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾಲುಗಳು, ಮೈಗಳು ಎಲ್ಲ, ಕೂದಲುಗಳು, ರೋಮಗಳು ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ನಿಂತಿರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇದು ತನ್ನ ಸೊಕ್ಕನ್ನ ತೋರಿಸ್ತು. ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತು? ರೋಟಿ ಲೇಕರ್ ಆಯಿ ಥಿ ಏನ ಓ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮ್ನೆ, ಆ ಬೆಕ್ಕಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಮುಂದೆ ಇದು ತನ್ನ ಸೊಕ್ಕನ್ನ ದಿಮಾಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು. ಯಾಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತು ನೋಡಿ, ಬೋಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದೂಸರ ಬಿಲ್ಲಿ ಬೋಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಎಂತ ಹೇಳ್ತು ನೋಡಿ, यह तो मेरी रोटी, आप उठाकर कहीं से रोटी लाई थी ना, ये रोटी मेरी रोटी है. ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಲೋ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ, रोटी मेरी रोटी है, वो मेरी के लिए है, वो ये रोटी मेरी का जो खाना है वो, ಅದು ನನ್ನ ಆಹಾರ, ನನ್ನ ಊಟ, ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ. ಚೀನ್ಗೆ ಲಾಯ್ತು ರೀ ಕೋಟಿ, ಏನೋ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ರೋಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೀಯಾ, ಕದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಆ ರೋಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀಯಾ. ಮೇರಿ ರೋಟಿ ಮುಚ್ಕೋ दे दो, मेरी रोटी मुझको दे दो, आप उठा कर लाए ना रोटी, मुझको वापस दे दो, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले, नहीं तो हम दोनों के बीच जो झगड़ा होती है, नम्मिब्बर मध्य झगड़ा आगुत्ते नोडो. ऐसे और दूसरा बिल्ली घमंड से बोली. ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಏನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಕ್ಕು ಮನೇಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ದಿಮಾಕ್ದಿಂದ, ದರ್ಪದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತು, ನನ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ನೀನ್ ಕತ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದೀಯಾ, ಹಾಗಾಗಿ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮುಜೆ ದೇದು, ನನಗೆ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತು. ನೋಡಿ अपने किताब में चित्र में है, देखिए. और बंदर ने देख यहाँ झगड़ा, वही एक जगह में एक बंदर बैठा था. ಇವೆರಡು ಜಗಳ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋತಿ ಬಂದರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಬ್ ಬಾಚಿತೋಗೋ ಓ ಸುನಾ ಹೈ, ಇವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕುಗಳ, ಅದೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನೇನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತು. ಬಂದರ್ನೆ ದೇಖಾ ಯಹ ಜಗಳ, ಸಬ್ ಜಗಳೋं को बंदर ने चुप से देखा, ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? बंदर, मंकी, कोती. बाद में सब झगड़ा को देखकर बंदर ने सोचा कि ये झगड़ा को मैं निवारण करूंगा, ये समस्याओं को मैं समाधान करूंगा, ಸಮಸ್ಯೆನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು, ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ले तराजू वहां अड़ा. बंदर क्या किया, वहीं पर रहते हुए एक तराजू लेकर वहां पर रखा. ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ, ತರಾಜು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ ನೋಡಿ, ತರಾಜು ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ ವಹ ಅಡ, ಆ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತು. ಬೋಲ, ಅವಾಗ ಅದು ಹೇಳ್ತು, ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಅವರಿಬ್ಬರ ಜಗಳವನ್ನ ತಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತು. ಯಾವುದು? ಬಂದರ್. ಬೋಲ ಆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳುತ್ತೆ,
झगड़ा ठीक नहीं है। ये बिल्लियों, आप तुम्हारे बीच में जो झगड़ा हुई है ना, किस बात के लिए, किस विषय के लिए, ये तो ये झगड़ा ठीक नहीं है। ये झगड़ा ठीक नहीं है। झगड़ा ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ। जो झगड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए अब क्या करना चाहिए? देखिए मैं कहता हूँ, बांट के खाओ। क्या बांट के खाना तो बात सही है। ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಜಗಳ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ। ये दोनों, ये रोटी है ना, ये रोटी को जो बांट करके जो खा जाओ, सब ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ है, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ। ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇದು ನಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಂದರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಂದರಾಗಿರ್ಬೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡ। ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಬ್ರು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ। ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಇಬ್ರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಅರ್ಧ ನೀನು ಅರ್ಧ। ऐसे जो बंदर ने बिल्लियों को कहा। रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, बाद में क्या किया बंदर? देखिए ये लेकर गए थे ना रोटियों को, वो रोटी को तो तराजू में 2 टुकड़े करके जो रख दिया। ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಈ ಕೋತಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಇದೇನ್ ಮಾಡಿತು? ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು, 2 ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತು। ಟುಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಭಾಗ, 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು, ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು। ಬಂದರ್ನೆ ಪಲ್ಡೋಂಬರ್ ದರ್ಕೆ, 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ತು, 2 ಸಮ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತು। ಮಾಡಿದಾಗ बंदर ने पलड़ों पर धर के, बंदर जो 2 टुकड़े उनको जो तराजू के पलड़ों पर धर के ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತು। ನೋಡಿ, ಪಲ್ಡೋ ಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ತಟ್ಟೆಗಳಿರ್ತವೆ। ತಕ್ಕಡಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಪನವನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಪನ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೂಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ತಟ್ಟೆಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ 2 ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಕಿತು, ಇಡ್ತು। ಅವಾಗ ಅಧಿಕ ಜೋ ದೇಕ ಟುಕಡ ಕಾಯ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿತ್ತೋ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? ಬಡ ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂತಾ ಇತ್ತು। ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು, ಕೆಳಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ ಬಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು। ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಮ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ ಬರಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರೋದು। ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ತಿಂತಾ ಬಂತು। रोटी थोड़ी शेष रही जय, खाते 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 बाद में जो रोटी जो शेष, रोटी का जो पीस, एक टुकड़ा जो शेष बचा हुआ है, ರೊಟ್ಟಿಯ ಪೀಸ್ ತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಳಿತಾ ಇದೆ, ಉಳಿಕೆ ಶೇಷ ರಹಿ ಜಬ್, ಯಾವಾಗ ರೊಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಉಳಿತೋ, ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿಕೆ ಉಳಿತೋ, ಜಬ್ ಬಂದರ್ ಬೋಲಾ, उस समय में जो बंदर बोला, सुन लो अब तुम, अब सुनिए ध्यान से बिल्लियों, अब इधर ध्यान से सुनिए, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, ये बचा हुआ एक विशेष रोटी है ना, रोटी का एक टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा अब तक आपको जो समस्याओं को मैं निवारण करने है ना, उस संदर्भ में आपको दिया हुआ आपका जो कमाई और उसको देने वाला आपको जो कमाई क्या है, इसमें जो टुकड़ा मेरी मजदूरी, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಗಳವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರೊಟ್ಟಿ, ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕೂಡ ಏನು ಕೂಲಿ ನನಗೆ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ರೊಟ್ಟಿನೇ ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅದೇ ಪ್ರತಿಫಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಉಳಿದದ್ದು ಅದು ನನ್ನದೇ. ಉಹಿ ಕಾಮನ ಮೇರಿ ಪೂರಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಯಕೆ ಪೂರ ಹೋಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಕೂಲಿನೂ ಬಂತು, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿಕ್ತು, ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಗೆಹರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया. देखिए ये दोनों बिल्लियों को जो कुछ भी नहीं मिला. ಆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಅವೆರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾತ್ ನಾ ಆಯ, ಏನಾಯ್ತು, ಕಾಯಿ ಬರಿಗೈಯಾದವು. ಯಾವ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಬರಿಗೈಯಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜಗಡೆ ಮೇತ ಸಭಿ ಗವಾಯ ಅನ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಈ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡವು. समझिए बच्चों, इस तरह दोनों व्यक्तियों के बीच में जो झगड़ा वो तो जो उसी संदर्भ में अब तीसरा व्यक्ति उनको आने के लिए ऊपर नहीं बताए. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕರಿತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವು ಕೂಡ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಹಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಕ್ಕು ಅವು ಏನೋ ಎರಡು ಕೂಡ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೆಚ್ಚು ಅದು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯಾರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಬ್ರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡು ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಅರ್ಧನೂ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕೋತಿ ಓಟು ಪೂರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬರಿಗೈ ಆದವು, ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೆಯವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವೇ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ बच्चों इस तरह इस बिल्ली और बंदर जो बांट कैसे किया है आपको मालूम हो गया है. देखिए इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखे. देखिए अभ्यास भाग में बिल्ली क्या लेकर आए. बच्चों बिल्ली क्या लेकर आए. बिल्ली क्या लेकर आए. क्या लेकर आए बिल्ली. बिल्ली क्या लेकर आई. बिल्ली क्या लेकर, हाँ वेरी गुड. बिल्ली रोटी लेकर आए. बिल्ली कैसे रोटी लेकर आए, है ना. और दूसरा देखिए, दूसरी बिल्ली ने क्या किया. दूसरे बिल्ली ने क्या किया. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡಿತು, ರೊಟ್ಟಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೊಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತವದಲ್ಲ, ಜಂಬ ತೋರಿಸ್ತವದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನ್ ಹೊರಡು अकड़ दिखाई. क्या दिखाई, अकड़ दिखाई. अकड़ का मतलब सोपो जंबा. ನೋಡಿ क्या दिखाई, अकड़ दिखाई. और तीसरा देखिए, बंदर क्या लेकर आया. आपको मालूम है बंदर ने सब झगड़ों को देखकर वहां बैठा था. बाद में झगड़ाओं को कैसे जो समस्याओं को निवारण किया है, तराजू लेकर, है ना, तराजू लेकर आया. तराजू और चौथा देखिए, बिल्लियों को क्या मिला. बाद में आखिर में बिल्लियों को क्या मिल गया, कुछ भी नहीं मिल गया ना. बिल्लियों को क्या मिल गया, कुछ भी नहीं मिला. ये सिगला कुछ भी नहीं मिला.
कुछ भी नहीं मिला। और देखिए 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बंदर ने रोटी का बंटवार कैसे किया ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೋತಿಯು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿತು? बंदर ने तराजू लेकर पलड़ों पर रख दिया। अगर एक दूसरे जो बड़ा हुआ था तो वो काके काके और बचा हुआ जो शेष बचा हुआ रोटी को आप भी खा लिया। इस तरह जो बंटवार किया है ಏನ ಅದು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಹಾಕಿತು, ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಬಂತೋ ಅದನ್ನ, ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬಂತೋ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂತ ಬಂತು, ಎರಡು ಸರಿ ಸಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಷ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದುವರೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕೂಲಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತಿಂತು। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅದು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹಂಚಲಾಯಿತು। है बच्चों, उसी तरह इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? क्या सीख मिलती है इस पाठ से? हाँ देखिए, इस पाठ से आपको सीख मिलती है कि 2 व्यक्तियों के झगड़ने से तीसरे का लाभ होता है। ಇಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಗಳದಿಂದ ಮೂರನೇವರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ। है बच्चों, और देखिए आपको कौन सा पकवान पसंद है, उन्हें बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है पता कीजिए और सूची बनाइए। ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ವಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಪತಾ ಕೀಜಿಯೇ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸೂಚಿಯನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಇಷ್ಟ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನ। और तीसरे देखिए भावार्थ लिखिए। भावार्थ मतलब सारांश ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಾರಣ। बंदर ने देखा यह झगड़ा, बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वहां वड़ा वहां अड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। ಇದನ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರಬೇಕು। ಭಾವಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯ ಅಥವಾ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ। ಈ ಸಾರಾಂಶ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು इस कविता को ಲೇಖಕ, ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕವಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕವಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂತಹ ಪಾಠದಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। उदाहरण के लिए ये बंदर पॉइंट, इस कविताओं को बंदर पॉइंट में लिखा हुआ जो संकलित में बंदर पॉइंट कविता से लिया गया है। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿತ ಎಂಬ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಂದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬ ಕವಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು। उसके बाद जो ಸೈಡ್ಗೆ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾವಾರ್ಥ, ಭಾವಾರ್ಥ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು। ಇಲ್ಲಿ इस भावार्थ में जो कवि इस तरह कह रहा है कि ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು। देखिए बंदर ने देखा यह झगड़ा, ಅಂದ್ರೆ ये दोनों बिल्ली झगड़े करते समय बंदर ने पूरा झगड़ा को देख कर रहा था, ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು। बाद में तराजू वहां अड़ा, बाद में ये बंदर ने ये तराजू लेकर वहां पर रख दिया, ये झगड़ाओं को निवारण करने के लिए, समस्याओं को जो निवारण करने के लिए।
बाद में बोला झगड़ा ठीक नहीं है। तो दोनों बिल्लियों को जो बोला, क्या बोला? देखिए बिल्लियों, झगड़ा अच्छा नहीं है, झगड़ा ठीक नहीं है। बाद में आपको ये रोटियों को बांट कर खाना चाहिए, नहीं तो ये तो अच्छा नहीं लगता। ये बात सही होता, बात सही है। अगर बांट के खाए तो अच्छा होता है, अगर ना बांट के खाए तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप झगड़ा मत कीजिए। इस तरह जो बंदर ने कहा है, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। और बाद में देखिए चौथा, नमूना के अनुसार इस कविता में प्रयुक्त तुक वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तुक वाले शब्द, तुक वाले शब्द, तुक वाले शब्द ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು, ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು, ಪ್ರಾಸ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ। ಇದರಲ್ಲಿ उदाहरण के लिए एक दिया है, आई लाई, ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, आई लाई, आई लाई। इसी तरह रोटी पोटी, रोटी पोटी। नेक्स्ट झगड़ा टुकड़ा, झगड़ा टुकड़ा। आया खाया। नेक्स्ट गवाया संपाया। सही रही, टुकड़ा झगड़ा। मेरी पूरी, जब अब, इस तरह जो राज शब्द। और आगे देखिए आपको कौन कौन सी चीज खाना पसंद है और कौन सी पसंद नहीं है, ಅಂದ್ರೆ ತಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಖಾನ ಪಸಂದ್ है, ನಿಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ। ಅವು कौन सी पसंद है, ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಚೀಜೋं का नाम, ಯಾವ್ಯಾವ ಊಟ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ। ಮುಜೆ ಪಸಂದ್ है, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟವಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಜಿಲೇಬಿ, ಹಾ ಪಸಂದ್ है, ಗೆರೆ ಗೆರೆ, ಮುಜೆ ಪಸಂದ್ नहीं है। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ನೋಡಿ, दूध पेड़, ಅದು ಇಷ್ಟ ಹೌದಲ್ಲ। ತಂದೂರಿ, ಕಾರಾಬಾರ್, ಚಪಾತಿ, ರೋಟಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಏನ। उसी तरह बिल्ली म्याऊ म्याऊ ऐसे आता है। नीचे एक तरफ जानवर के नाम है, नीचे एक तरह के जानवर के नाम है। दूसरी तरफ बिल्लियों के कौन सी बोली किसकी है ढूंढिए ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ। ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾನುವಾರು के नाम, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರಿದೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಹೆಸರು, ಜಾನುವಾರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು। ಈ ಕಡೆ ಬೋಲಿಯಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಬೋಲಿಯಾ ಇದೆ। ಬೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮಾತುಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಾತುಗಳು, ಅವುಗಳ ಮಾತು ಯಾವ ರೀತಿ, ಅವ ಕೂಗುವಂತ ಕೂಗುಗಳೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತವೆ ಹೌದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೋಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂಗುಗಳು ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ। ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಡ ಹಿನ್ ಹಿನಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಗೋಡ ಅಂದ್ರೆ ಕುದುರೆ, ಹಿನ್ ಹಿನಾನ, ಕುದುರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಗುತ್ತೆ, ಅರಿಸುತ್ತೌದಲ್ಲ, ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸಿ ತರಹ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಆತಿ, ಆನೆ, ಆನೆ
ನೋಡಿ ರೇಂಕನ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕೂಗುತ್ತೆ. ರೇಂಕನ ಅಂದ್ರೆ ಆನೆ ಕೂಗುವುದು, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಕ್ರಿ. ಬಕ್ರಿ ಮಿಯ ಮಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಕ್ರಿ ಮಿಯಾ ಮಿಯಾ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಯಾ ಮಿಯಾನ್ ಮಿಯಾನ್ ಕೊಡಿ ನೋಡಿ, ಮಿಮಿಯಾನ್ ಐಸೆ. उसी तरह शेर. शेर गर्जना. शेर ಅದು ಗರ್ಜಿಸುತ್ತದೆ, ಶೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗದಾ. ಕತ್ತೆ. ಗದಾ ಅದು ಚಿಂಗಾಡನ. ಗದಾ ಚಿಂಗಾಡನ. ಕತ್ತೆ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಹರಿಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ. ಉಸಿ ತರ गाय. गाय ರಂಭಾನ ಅಂಬಾ ಕೂಡ ಹರಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕುತ್ತ. ಕುತ್ತ ಬೌಂಕನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೊಗಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕೂಗುವ ಧ್ವನಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. और देखिए नाप तोल. आप जानते हैं कि बिल्ली दूध पीती है, लेकिन क्या आपको पता उस दूध को कैसे तोल जाता है? लीटर से. यस, अलग अलग चीजों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीजों का उपयोग करते हैं. देखिए नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से नापेंगे? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಳತೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕ ಮತ್ತೆ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೂಕ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. आप जानते हैं कि बिल्ली दूध पीती है. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಬಿಲ್ಲಿ दूध पीती है. ಬಿಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ. लेकिन आपको पता है दूध कैसे तोल जाता है? ಆದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಲೀಟರ್ ಸೇ. ನಾವು ಲೀಟರ್ ನಿಂದ ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಚೀಜೋಂಕೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳೆಯುವ ಅಥವಾ ತೂಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಚೀಜೋಂಕೋ ಉಪಯೋಗ करता है. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀಚೆ ದಿ ಗೈ ಚೀಜೋಂಕೋ ಕಿನ್ ಚೀಜೋ ಸೆ ನಾಪೇಗೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಿನ್ ಚೀಜೋ ಸೆ ನಾಪೇಗೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆ तेल को, कपड़े को, आम को, अनाज को, सीमेंट को, अंगूर को. देखिए तेल को ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ತೋಲನ. ತೋಲನ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ. तेल को तोलना. ತೋಲನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಪಡೆ ಹಾಕೋ ನಾಪ್ನ. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಂಕೋ ಮಾವಿನಣ್ಣನ ನಾವು ಕೂಡ ತೂಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ತೋಲನ. ಅನಾಜ್ಕೋ ಅನಾಜ್ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ತೂಕವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೋ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಗೂರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನಾವು ತೂಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ನಾವು ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಯಾವನ್ನ? ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ ಬಚ್ಚು ಇಸ್ ತರ. और देखिए अपने अलग अलग तरीका मूंछ दिखाई होगी. यहाँ मूंछ का नमूना दिया गया है. आप भी अलग अलग मूंछों का चित्र बनाइए. एक मूंछे का देखी होगी, ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಮೀಸೆ ಚಿತ್ರ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. उसी तरह देखिए तेज चलने वाले जानवरों के नीचे
तेज और धीरे चलने वाले के जानवरों के नीचे धीरे लिखिए ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ವೇಗವೆಂದು ಬರೆಯಿರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖರ್ಗೋಶ್ ಶೇರ್ ಹಾತಿ ಹಿರನ್ ಘೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಖರ್ಗೋಶ್ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಧೀರೆ ಸೇ ಖರ್ಗೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಅದು ತೇಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಶೇರು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿರ್ತಲ್ಲ ಶೇರು ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಹಾತಿ ಆನೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಧೀರೆ ಹಿರನ್ ಜಿಂಕೆ ಅದು ಕೂಡ ಬಹಳ ತೇಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಘೋಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಘೋಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೇಜ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ देखिए ಸಾಮ್ ಹಿರನ್ ಖರ್ಗೋಶ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವು ಹಿರನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಖರ್ಗೋಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಲ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫುದಕ್ಕರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಮೆಂಟಲ್ ಕಪ್ಪೆ ನೆಗಿತಾ ನೆಗಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಲಾಂಕರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹಿರನ್ ಅದು ಆರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಚಲನ್ ಮಾತ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ತಾ ರೇಂಕರ್ ತೆವಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಾಮ್ ಚೌಕಡಿ ಬರ್ಕರ್ ಅದು ಖರ್ಗೋಶ್ ಮೊಲ ಅದು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವು ನಡೆಯುತ್ತವೆ देखिए आप जिसे अधिक शक्तिशाली मानते हैं उनका नाम लिखिए ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಿರಿ ನೋಡಿ ಚೂಹಾ ಯಾ ಬಿಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಚೂಹಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಪಕಲಿಯ ಯಾ ಮಗರ್ಮಚ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಗರ್ಮಚ್ ಮೊಸಳೆ ಚಿಪಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಮನೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ದಿವಾರ್ ಪರ್ ಪಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ ಯಾ ಶೇರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಶೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ देखिए और नमूना के अनुसार एक और शब्द लिखिए नमूना के अनुसार उदाहरण ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ कल्लो ला और पल्ला पल्लो उसी तरह दक्का का ಇದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಕ್ಕಾ ಸಿಕ್ಕಾ या मक्का बच्चा कच्चा रस्सी मस्सी या गुस्सा छत ಅಂದ್ರೆ पत्ता उसी तरह जो शब्द है देखिए और आखिर का पूरक वचन है इसमें पढ़िए और लिखिए एक बार पढ़िए और लिखिए देखिए मिली कहीं से कोई माला लेकर उसे कंठ में डाला मिली कहीं से कोई माला लेकर उसे कंठ से डाला बदन पर राख लगाकर बिल्ली चली प्रयाग नहाने चूहों से बोली है प्यारो पाप किए मैंने हजारों ईश्वर का जप करके नाम छोड़ दिए चूहे का खाने का काम अब तुम चलो मेरे साथ नहाकर प्रयाग में लौटेंगे साथ चूहे छोड़कर सोच विचार चलने लगे होकर तैयार बिल्ली ने चूहों को खा लिया भरपेट खाकर आराम लिया अजी शत्रु को मित्र न मानो उसका कहना कभी न मानो है ना देखिए इसमें पढ़कर इसका जो क्वेश्चन है देखिए प्रश्न है
बिल्ली को क्या मिली, बिल्ली को क्या मिली। अब ईश्वर का जप करके बिल्ली ने कौन सा काम छोड़ दिया है। चूहे किस तरह तैयार होकर चलने लगे। इस कविता के लिए उचित शीर्षक लिखिए। देखिए ಈ ಪೂರಕ ವಚನ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೃಹ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗೃಹ ಪಾಠ लिखिए गृहपाठ। गृहपाठ बिल्ली क्या लेकर आई। नंबर 1, बिल्ली क्या लेकर आई। और दूसरा क्वेश्चन, बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया। ये दोनों प्रश्नों को कल आप लिख कर लाइए। जो अभी तक ये पाठ आपको पूरा समझ गया होगा. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದರ ಅಭ್ಯಾಸ ಭಾಗವನ್ನ ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.